ویلکم جی آپ سب کو آج کے اس صبح کے خوبصورت سیشن کے اندر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ مزے سے ہوں گے۔ اقبال کے چند اشعار سے آج کی اس کلاس کو ہم شروع کریں گے۔ اقبال ہمارے لیے ایک بہت بڑا استاد ہے جو ہمیں زندگی کے بارے میں بتاتا ہے۔ اقبال کہتا ہے ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، انسان کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ یعنی وہ انسان جس نے خلا کے اندر چاند تاروں کو کھوج لیا، اس تک رسائی حاصل کر لی، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، لیکن یہ جو وجود ہے اس کو وہ ڈسکور نہیں کر پایا، اس تک وہ نہیں پہنچا۔ اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، یعنی انسان نے وہ سولر انرجیز اور اسی طرح کئی قسم کی نیوکلر انرجیز، نہ جانے کون کون سی انرجیز اس نے انوینٹ کر لی، لیکن جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی کی جو اندھیری رات تھی نا، اس کو وہ روشنی میں، اجالے میں، صبح میں نہیں بدل پایا، اندر گھپ انیر، اندر اس کے اندھیرا رہ گیا۔ سیم یہی بات بلے شاہ اور اقبال میں لگ بھگ 200 سال کا یا 250 سال کا فرق ہے۔ بلے شاہ کیا کہتا ہے؟ سیم یہی بات کہ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ سیم وہی بات ہے کہ چاند سورج تک تو پہنچ رہا ہے، تو بہت یونیورسٹیوں کے اندر لائبریریاں اپنے اندر اتار لی ہیں، کبھی اپنے آپ کو پڑھا ہی نہیں۔ پڑھ پڑھ عالم فاضل ہوئوں، کدی اپنے آپ نو پڑھے ہی نہیں۔ پج پج وڑدا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ اپنے آپ کے اندر تو کبھی انسان اترا ہی نہیں، اندر داخل ہی نہیں ہوا۔ جو کام کرنے والا ہے مسجد میں بیٹھ کر بھی اصل میں کام وہی ہے کہ اندر کیسے اترا جائے۔ بھج بھج وڑنا مندر مسیتی، کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں۔ اور بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا، یعنی وہی بات کہ ڈھونڈنے والا گزرگاہ ستاروں کی، وہی بات بلے شاہ اقبال سے 250 سال پہلے کہہ رہا ہے کہ بلے شاہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے، وہ جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں۔ جو تمہارے اندر لطف و سرور، جو سکون، جو لذت، جو خوشی، جو پیس جو تمہارے اندر ہے، اس کو تو باہر تلاش کر رہا ہے۔ گاڑیوں کے اندر، بڑی بڑی ایجادات کے اندر آپ دیکھیں تو صحیح، انسان جتنا ٹرانسپورٹیشن، کمیونیکیشن اور ایسی چیزیں بناتا چلا گیا، اس کی زندگی سے اتنا ہی سکون کم ہوتا چلا گیا۔ احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات، انسان اتنا ہی ڈپریشن میں چلا گیا، اتنی ہی پریشانیاں اس کی بڑھتی چلی گئیں۔ آئیں میرے بھائیوں، زندگی کی ترقی یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے بڑے ہاسپٹل بنا لیں۔ ہم کہتے ہیں نا جی میڈیکل سائنس کی یہ ترقی، میڈیکل سائنس کی یہ زیرو ترقی ہے۔ میڈیکل سائنس کی ترقی تو یہ ہے جب آپ خود اس قابل ہوں کہ ہر بیماری کو آپ ہیل کر پائیں، یہ ترقی ہے۔ جب آپ کسی میڈیسن اور کسی سائنس اور کسی تھراپی پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنی صلاحیتوں پر جو قدرت نے آپ کو دی ہیں، ان کو جب آپ ڈسکور کر لیں گے، جب ان سے جب آپ فائدہ اٹھانے لگیں گے، یہ ہے اصل میں ترقی۔ انسان کا مضبوط ہونا یہ ترقی ہے۔ ہم ایک غلط فہمی میں پڑ گئے۔ کیا اقبال نے یہی بات ہم کو سمجھائی، جہان تازہ کی ہے افکار تازہ سے نمود۔ اگر آپ نئی دنیا بنانا چاہتے ہو، اس زمین کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، تو آپ کو
इन लोगों को नई सोच देनी होगी। आप देखिए तो सही, हमारी एक ही सोच, हमारी सोच का जो पैटर्न है वो नहीं बदल पा रहा, हमारा जो माइंड सेट है वो नहीं टूट पा रहा। इंसान टनल विजन है, क्या बीमार हो गया भज्जो हॉस्पिटल, गोलियां लगो, इसके अलावा उसको दूसरा रास्ता नहीं मिल पा रहा। जो है वो रास्ता आपके अंदर है, वो सलाहियत आपके अंदर है। जहाने ताजा की अफकार ताजा से है नमूद पैदा होना, कि संगो खिश्त से होते नहीं जहां पैदा, ईंट और पत्थर से, ये साइंस की टेक्नोलॉजी से दुनिया नहीं पैदा होती, नई दुनिया पैदा होती है नई सोचों से। इसलिए आज के बाद अपने माइंड सेट को तोड़िए। मैं फिर कहता हूं, अपने माइंड सेट को तोड़िए कि फलां काम इसी अंदाज से करना है, नए अंदाज से करें। आपके अंदर बेपनाह सलाहियतें हैं, अपनी सलाहियतों को डिस्कवर करें। कम अज कम सेहत के मामले के अंदर आपको खुद कफील होना चाहिए, इतना सा भी आपको डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ना मेडिसिन पर ना किसी और चीज पर। यह कब काम होगा? जब आप रेगुलर वर्कआउट करेंगे। इस बॉडी के अंदर वो तमाम अमकानात हैं जो 10 साल बाद आपकी बीमारी आनी है, उसके बीज आपकी बॉडी के अंदर है। सो इस वर्कआउट को करेंगे, वो बीज आपके डिसॉल्व हो जाएंगे, बीमारी के अमकान ही खत्म हो जाएंगे जब आप प्रॉपर वर्कआउट करेंगे। आइए जी, क्लोज योर आइज एंड नाउ जस्ट रिलैक्स योर बॉडी। बुल्ले शाह आसमानी उड़दियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा है उन्होंने फड़िया ही नहीं। आज हमने हमारे अंदर जो प्यारा इंसान है उसकी तरफ आना है। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, कदी अपने आप नू पढ़े ही नहीं। आज हमने अपने आप को पढ़ना है। आइए सबसे पहले आप अपनी तवज्जो अपने सर पर लेकर आएं। सर कैसा है? हाउ यू फील योर हेड? सर हल्का हो सकता है, भारी हो सकता है। आपके सर में क्या सेंसेशन है, क्या एहसास है? हर इंसान का जिस्मानी एहसास, सेंसेशंस वो अलग अलग हैं। दोस्तों, अभी जो आपको आपका सर फील हो रहा है, इसे हम कहते हैं फिजिकल एरिया। ये बहुत ही आपकी शख्सियत का एक्सटर्नल पार्ट है जो आपको भी फील हो रहा है। जैसे कोई फल होता है और फल के ऊपर एक छिलका होता है। छिलका फल का बैरूनी हिस्सा है, एक्सटर्नल पार्ट है। छिलका हमेशा कड़वा, बद जायका होता है, हार्ड होता है, लेकिन उस छिलके में मीठा रस, मीठा फल छुपा होता है। तो इस जमीन का इंसान छिलके से आगे जा ही नहीं पा रहा। आपको मैं कहता हूं, आप ये नहीं हो, आपकी ये असल नहीं है जो अभी आपको फील हो रही है। आपकी असल बहुत प्यारी है। आपकी असल बहुत लविंग है। आपकी असल बड़ी मज़ेदार है। फील कीजिए ज़रा हेड को, माथा। हो सकता है माथा अपने आप को आपको अच्छा ना लगे, भारी लगे। कदी मन अपने विच वड़े ही नहीं। आज हम अपने मन के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अंदर जाने जब भी कोई काम शुरू किया जाता है तो पहले मोटी मोटी सच्चाइयां ही सामने आती हैं। ज़मीन से पानी निकालना हो तो पहले पत्थर हटाते हैं, फिर मिट्टी, फिर रेत,
پھر وہ دلدل، پھر وہ گدلا پانی، یوں لیئرز ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ہم سب حجابوں کے اندر، لیئرز کے اندر لپٹے ہیں۔ تو ابھی جو آپ کو یہ ایکسٹرنل لیئر فیل ہو رہی ہے، ونس اگین اب سارا ہیڈ فیل کریں، فیس بھی اور گردن بھی، تو یہ اس پہ رک نہیں جانا، یہ آپ کی بیرونی حالت ہے، ویری بیسک، آپ کی اصل نہیں ہے۔ لیکن آپ اپنی اصل تک کیسے جائیں گے؟ اپنے آپ نہیں جا پائیں گے۔ شارپنیس چاہیے، ڈیلی ورک آؤٹ چاہیے۔ جیسے آج آپ کو یہ سر بھاری، پینفل، سٹریسفل فیل ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ سٹریسفل ایریا، یہ فزیکل حالت منیمائز ہوتی چلی جائے گی، اور آپ کو اپنے لطیف تجربات، اپنی پیاری حالت، جس طرح ایک پیاز ہوتا ہے، پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں، چھلکے ہوتے ہیں، باہر کا چھلکا ہارڈ ہوتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، وہ اتارو تو اندر ایک نرم چھلکا آتا ہے، اسے اتارو تو اور نرم، اسے اتارو تو اور نرم۔ یوں ہی آپ ہارڈ دنیا سے، فزیکل ایریا سے، آپ لطیف دنیا میں، اسپرچول ایریا میں، انرجی کی دنیا میں داخل ہوتے چلے جائیں گے۔ لیکن کام کرنا ہوگا، اپنے اوپر ریگولر کام کرنا ہوگا۔ گردن، چہرہ اور ہیڈ فیل کریں۔ توجہ دیجئے، ایک چھوٹی سی ڈگری جس کا کوئی فائدہ نہیں، صرف آپ کو روزی روٹی کے قابل بناتی ہے، اس کے لیے آپ کو اتنے سال لگانے پڑتے ہیں، اور یہ کام جو آپ کو زندگی کے ہر دکھ سے نجات دے گا، اس پر بھی تو تھوڑا سا ٹائم دیں، ڈیلی ٹائم دینا ہوگا۔ یہ سیلف ڈسکوری ہے، یہ زندگی کی شب تاریک کو سحر میں، روشنی میں بدلنا ہے۔ چا اور گردن فیل کریں، یہ سیلف سٹڈی ہے۔ کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، گردن کو پڑھیں، ذرا گردن کو سٹڈی کریں۔ واٹس ہیپننگ دیئر آن مائی نیک، کیا فیلنگ ہے میری گردن کی؟ یہ جو سینسیشنز ہیں، ابھی تو آپ کو یہ سینسیشنز پتہ چل رہی ہیں، اگر آپ میری نظر سے دیکھیں گے تو یہ سینسیشنز حالات و واقعات کے ایفیکٹس ہیں۔ یہ ایک ڈیٹا ہے جو آگے چل کے آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اب تو جسٹ فیل کریں، اپنے دونوں شولڈرز کو فیل کریں، اینڈ ڈو ناٹ ریئیکٹ۔ جب سٹڈی کرنی ہے تو سٹڈی میں انوالومنٹ، وہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے، وہ جب کوئی ایکسپیریمنٹ کرتا ہے تو وہ اس میں انوالو نہیں ہوتا، وہ باہر سے اس کو دیکھتا ہے، جانتا ہے، آبزرویشن ہوتی ہے، وٹنسنگ ہوتی ہے۔ یہ آبزرویشن ہے، یہ وٹنسنگ ہے، مشاہدہ ہے، یہ مشاہدہ حق ہے۔ مشاہدہ حق کے لیے پہلے جو باہر جو لیئرز ہیں، یہ جھوٹ کی دنیا ہے باہر آپ کے، یہ سارا تناؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے خواب آپ کو نظر آتا ہے، ہوتا نہیں، لیکن خواب میں آپ ڈرتے بھی ہو، دکھ بھی ہوتا ہے، خواب میں درد بھی ہوتا ہے، لیکن خواب ہوتا نہیں۔ ایسے ہی یہ جو کندھوں کا بھاری پن ہے، یہ محسوس تو ہو رہا ہے، لیکن جب آپ آہستہ آہستہ جاگتے چلے جائیں گے، یہ بھاری پن اپنے آپ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اسی وقت تک اس جسم کے اندر، اس زندگی کے اندر دکھ ہیں،
प्रॉब्लम्स हैं, भारीपन हैं, दर्दें हैं, बीमारियां हैं, जब तक हम जागे हुए नहीं हैं। जागना सारे दुखों को ख़त्म कर देता है और अब हम जागने के रास्ते पर हैं। अब आप सारे वजूद को, सारी बॉडी को सर से लेकर पांव तक फील करें। क्या हालत है मेरी, कहाँ खड़ा हूँ मैं, क्या फीलिंग है मेरी, क्या सेंसेशन है फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉडी की, क्या एहसास है। मुझे मेरा अपना आपा कैसा लग रहा है। ये है सेल्फ स्टडी। जो जैसा भी लग रहा है बस आप विटनेसिंग करें, आप रिएक्ट ना करें। आप इस तरह न्यूट्रल होकर जब मुशाहिदा करते चले जाएंगे, क्योंकि आम हालत में इंसान न्यूट्रल नहीं है। आम हालत में आप मुशाहिदा नहीं कर रहे होते। आम आदमी आम हालत के अंदर रिएक्शन कर रहा होता है, वो अंदर ही अंदर लड़ रहा है। आम आदमी अंदर ही अंदर झगड़े में है, अंदर ही अंदर वो अपने आप से भाग रहा है। तो मेडिटेशन में हम मुशाहिदा करते हैं, हम रुक जाते हैं, हम रिएक्शंस को बंद कर देते हैं, हम सब्र का दामन पकड़ लेते हैं। वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, हम सब्र को पकड़ लेते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो भी अभी फीलिंग्स हैं, ये फिजिकल दुनिया, ये जिस्म मिनिमाइज होना शुरू हो जाता है। आपके जिस्म के सारे अंधेरे मिटना शुरू हो जाते हैं, सारे तनाव मिट जाते हैं, सारी बीमारियां, सारे दर्द, और आप एक ऐसी हालत का तजर्बा करते हैं जहां पर ना कोई खौफ है, ना डर है। आंख बंद, किसी शायर ने कहा, बेगम पूरा शहर का नाव, कि मैं एक ऐसे शहर में रहता हूं जहां पर गम नहीं। बेगम, बेगम पूरा शहर का नाव, दुख अंदोह को नाही ताठाओ, जहां पर दुख और खौफ और परेशानी के लिए कोई जगह नहीं। ठाव यानी जगह, ना तफ्तीश खराज ना माल, वहाँ पर कोई पूछ पकड़ नहीं, कोई टैक्स नहीं, खौफ खता ना त्रास जवाल, वहाँ पर ना तो कोई डर है, ना कोई खौफ है, ना परेशानी है। वही मकाम है आपके अंदर छुपा हुआ। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। वेल डन। आंख खोल लीजिए, दोनों हाथ घुटनों पे, एंड नाउ मूव योर शोल्डर्स। मजे से जरा, 1, मुस्कुराते हुए, 2, 3, 4, हिम्मत, 5, दूसरी तरफ, ये देखिए, 1, गर्दन नीचे खींचिए, 2, शोल्डर ऊपर जाएं, 3, थोड़ा मुस्कुराइए, 4, 5, oh good. Deep breathe in, breathe out. अपने राइट हाथ से अपनी लेफ्ट एल्बो को पकड़िए, ये देखिए ऐसे। हाँ जी, राइट हाथ से लेफ्ट एल्बो को पकड़ें, चेहरा लेफ्ट साइड पे, एल्बो को राइट साइड पे पुल करेंगे। ब्रीथ इन, चेहरा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा मुस्कुरा भी दें और वापस लेफ्ट हाथ से राइट एल्बो को पकड़िए, लेफ्ट साइड पे एल्बो को पुल करेंगे, फेस राइट साइड, ये देखिए, पुल कीजिए जरा और ये वापस, दोनों हाथ ऊपर, जरा सीधे ऊपर। पोस्चर ठीक नहीं है इस तरह करके। हाँ, इस तरह बंदा जिस तरह पता नहीं आकड़िया होता है, जिसम पूरा सीधा करें, ऐसे लिबरेट करें बॉडी को। गुड, ओके, और नाइस, और स्ट्रेच करें, सारा जिस्म खुले आपका। राइट हाथ से जरा लेफ्ट हाथ की कलाई को पकड़िए, खूबसूरती से काम करें और लेफ्ट एल्बो बेंड करें। हाँ, सर के पिछले हिस्से से आइए, जरा राइट साइड पे सज्जे पासे झुकते चले जाओ, जरा
राइट साइड पे बेंड, और फेस लेफ्ट साइड पे ऊपर जाए, और भाई ऊपर जाए ना, और आपकी राइट एल्बो लगे, आ जाए, और ये फेस अप एंड वापस, दोनों हाथ ऊपर। हाँ, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कुछ ना कुछ तो किया कर, रोज एक्सरसाइज ही किया कर। ये फारसी में कहते हैं बेकार मुबाश। बेकार मत रहो, बंदा वेला हो गया, बेकार हो गया कि नकम्मा हो गया, कहता डॉक्टर ही सारा कुछ करन, पीर साहब ही करन, हकीम ही कुछ कर दे, फकी दे देवे। हर बंदे ने अपनी वापस आई है। आपने सिगमंड फ्राइड का नाम सुना होगा, फ्राइड बाबा नफ्सियात उसको कहते हैं, नाम सुना है जी आपने? डॉक्टर हजरात को बड़ा पता है जी। वो क्या कहता है, इंसान अपने आप को धोखा देने में बड़ा होशियार है। अपने आप को, दूसरों को तो वो धोखा देते ही है, अपने आप को कैसे धोखा देता है? वो कहता है बच्चा, छोटी उम्र में बच्चा जैसे दूध नहीं मिल रहा होता तो वो अंगूठा अपने मुंह में डाल लेता है, हालांकि अंगूठे में से दूध कोई नहीं मिल रहा, लेकिन वो समझता है कि शायद इसमें अंगूठा है, इसमें दूध है। इंसान ने इसी तरह कई किस्म की चूसनियां, कई किस्म के अंगूठे मुंह में लिए हुए हैं। किसी बाबा, कोई बाबा उसने रखा हुआ है, कोई डॉक्टर उसने रखा हुआ है, होंदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता आपको, सिर्फ वही धोखा अपने आप को दिए चले जा रहे हो कि इस तरह होवेदा, इस तरह होवेदा। कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कुछ करोगे नहीं तो होगा ही कुछ नहीं। लेकिन आप करना नहीं चाहते, इसलिए कोई ना कोई बाबा पाल लेते हैं, कोई ना कोई पीर पाल लेते हैं, डॉक्टर रख लिया, हकीम रख लिया, भाई चलो धोखा दिए चले जा रहे हैं, धोखा दिए चले जा रहे हैं। धोखे की जिंदगी से निकल आए, प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाए। दोनों हाथ वंस अगेन आप, हाँ जी, प्रैक्टिकल काम हो, गुड। ऊपर स्ट्रेच कीजिए। नाउ होल्ड योर राइट कलाई विद योर लेफ्ट हैंड। नाउ ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट पे बेंड टुवर्ड योर लेफ्ट साइड। आइए जरा, आपकी लेफ्ट एल्बो नीचे लगे, और लेफ्ट एल्बो, चेहरा ऊपर जाए राइट साइड पे, हो यस, ओके वापस। हाँ, दोनों हाथ जरा फैलाइए जी, फैलाइए ना जरा पीछे, चेस्ट खुले। हाँ, जब नहीं करेंगे ये काम तो बाईपास, दिल की प्रॉब्लम, फिर पता नहीं दिल के क्या क्या मसाइल होंगे। ये स्ट्रेच करेंगे तो बाहर से भी मसल्स आपके खुलेंगे, अंदर आपका दिल खुलेगा, फेफड़े खुलेंगे। आप राइट साइड पे टर्न होंगे इसी पोजीशन में, ब्रीथ इन, ये देखिए, और बाजू पीछे खींचे, और ब्रीथ आउट पे वापस लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे, ब्रीथ इन, दोनों बाजू अपोजिट स्ट्रेच करें, और यस एंड वापस। हाँ, जरा पीछे अपने कंधों को फील करें, क्या सेंसेशन है। बॉडी लाइन होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। ये बैंकों में बैठे हुए लोग, ये डेस्क जॉब करने वाले लोग, सब की अलाइनमेंट आउट है, सब टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, पेट निकले हैं, आगे की तरफ झुके हुए हैं, रीढ़ की हड्डी गोल हो चुकी है। अपनी गाड़ी की अलाइनमेंट की बड़ी फिक्र है, क्योंकि उस पे ऊपर 50 लाख रुपया मेहनत के बंदे ने वो खरीदी है। ये जिस्म अल्लाह ने मुफ्त में दे दिया, इसकी कोई फिक्र ही नहीं होती। इसकी फिक्र करें, इसको अलाइन करें, इसको स्ट्रेट करें। ओके जी, दोनों आज यहाँ, लेट्स स्टार्ट। 1, मुस्कुराइए भी, 2, 3, मुस्कुराइए, 4, जारी रहे, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दूसरी तरफ जी, 1, मुस्कुराइए ना थोड़ा, 2, 3 और 4, 5, 6, 1 मोर एंड 7। हाँ, इस तरह बैठो जिस तरह ऐसे फूल खिला होता है, दुख पास ना आए। ये जो है ना, इतना एरिया जिसमें आप बैठे हो, ये इस अर्थ प्लेनेट का सबसे खूबसूरत जगह बन जाए। इस पूरी धरती का फरिश्ते ऊपर से कहें कितने प्यारे लोग बैठे हुए हैं, और रुझे आदम खाकी से अंजुम सहमे जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा मह कामल ना बन जाए। वो तारे कहे कि ये जो नीचे टूटा हुआ तारा, क्योंकि आप सब टूटे हुए तारे हो, आपका ये मकाम नहीं, आप धरती की मखलूक नहीं हो, इस दुनिया की मखलूक नहीं हो,
آپ کہیں اور سے آ گئے ہو ایکسیڈنٹلی اس زمین کے اوپر، تو اوپر والے کہیں ارے واہ یہ جو ٹوٹا ہوا ہے آج تو یہ کیا گرو کر رہا ہے نیچے، یہ تو چاند بن رہا ہے، تھا تو یہ تارے کا ایک ٹکڑا آج چاند بن رہا ہے، کامل ہو رہا ہے۔ عروج آدم خاکی سے، یہ اقبال کا شعر ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ جب انسان اپنے اوپر کام کرتا ہے عروج آدم خاکی سے، تو اس کا اتنا عروج ہوتا ہے انسان کا، خاکی انسان کا، انجم سہمے جاتے ہیں اوپر کی مخلوقات، تارے، فرشتے، جنات، وہ سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا، کہ یہ جو ٹوٹا ہوا تارا ہے زمین کے اوپر مہ کامل پورا چاند نہ بن جائے، فل مون نہ بن جائے۔ تو آپ کو بننا ہے، فل مون بننا ہے، آپ نے اپنے آپ کو گرو کرنا ہے۔ ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ، تھوڑا مسکرا کے بیٹھیں۔ ہاں، آپ اس زمین کی سب سے بہترین مخلوق ہو، سب سے پیارے لوگ ہو۔ ہمارے پاس سب سے پیارا میسج ہے، ہمارے پاس اس کائنات کے اندر سب سے پیارا محبت والا رحمت للعالمین کا میسج ہے۔ ہم سب کے لیے رحمت بن جائیں، ہم سب کے لیے محبت بن جائیں، سب کے لیے ہم پیار بن جائیں۔ آئیے جی سب لوگ ابھی وجراسنا میں بیٹھ جائیں۔ یہ دیکھیے، ہاں اوکے، بیٹھو جی، ذرا تھوڑا مسکراندے رہو۔ کلے آئے ہو تسی، بیویاں نال نہیں آئے۔ اوکے جی، ونس اگین ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ، تھوڑی دیر ایسے بیٹھ جائیں۔ بڑا پیارا پوسچر ہے یہ۔ ونس اگین ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ، آنکھ بند کر کے بیٹھیں تھوڑی دیر اس پوسچر میں۔ آنکھ بند ہے۔ ونس اگین جی، ڈیپ بریتھ ان، بریتھ آؤٹ۔ جو انسان لائف میں گرو نہیں کرتا وہ اس موقع کو ضائع کر دیتا ہے۔ اوکے جی، دونوں ہاتھ سامنے لے آئیں، یہ دیکھیں، 4 پہ آ جائیں، اور رائٹ لیگ بیک سے آپ، ہاں ذرا اسٹریچ کرو نا پیچھے سے، اور اب آپ نے آج رائٹ لیگ کو گھمانا ہے یہاں پر، یہ دیکھیے 1، بھئی اوپر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، 2، فیس اوپر، 3، 4، 5، نو، اوپر راؤنڈ بڑا اپنا ہے، 1، 2، 3، 4، 5، بس۔ نو لیفٹ لیگ بیک سے آپ دیکھو نا، ذرا اسٹریچ کرو نا، اس طرح جسم ہونا چاہیے تھوڑا لچکدار۔ بریتھ آؤٹ، پھر ایک بار دونوں ہاتھ یہاں آگے آئیے، اب یہاں سے سویپ کرتے ہوئے کوبرا میں جائیں گے۔ بریتھ ان، فیس آپ، ہاں فیس آپ، رائٹ شولڈر ذرا پیچھے دیکھیں، کھولو نا ذرا جسم نو، اور گھوم کے دیکھیے، لیفٹ شولڈر ذرا پیچھے دیکھیے۔ جو لوگ نئے آئے ہیں وہ جتنا کام ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ اوکے، 4 پہ اگین، یہ 4 پہ آنا ہے جی، 4 پہ اگین، رائٹ لیگ بیک سے آپ، اور آپ ذرا آنکھیں زور سے کھولے نا، اور لیفٹ ہاتھ سامنے، آپ لیفٹ بازو آگے کھینچیے اور رائٹ لیگ پیچھے کھینچیے، الائن کریں باڈی کو، باڈی ذرا سیدھا پترا کرو، الائنمنٹ آف باڈی، ہاتھ اوپر، آپ لیفٹ ہاتھ پیچھے لے جائیے، اور اپنا ذرا پاؤں پکڑے نا، ذرا تھوڑا مسکراؤ بھی، اور اوکے فیس مسکرائیے، فیس آپ، اور اسٹریچ کریں بازو، یہ لیگ کو، فیس آپ، اوکے واپس، نو لیفٹ لیگ بیک سے۔ ہاں، کوئی نویں بندے آئے نے، قابو آ گئے نا اج، جنہ ہو سکتا ہے اتنا کرو، لیفٹ لیگ بیک سے آپ، اور رائٹ ہاتھ سامنے، آگے بازو آگے اور لیگ پیچھے، اور رائٹ ہاتھ پیچھے لے جائیے، ہولڈ یور رائٹ فٹ، ذرا پیچھے سے اوپر، ہاتھ سے پاؤں نہیں، پاؤں سے ہاتھ ذرا کھینچیے، فیس آپ، اور فیس آپ، اوکے واپس۔ ہاں، نہ ویلی کر کار کڑے، کر کتن وال تو دھیان کڑے،
ना वेली रो कर कार कुड़े, अज घर विच नवी कपा कुड़े, तू चब चब वेलना डाह कुड़े। ये बुल्ले शाह आपको क्या कह रहा है कि लाइफ में स्टक मत हो जाओ, टनल विजन मत हो जाओ, नई सोचें, नए राह, नए रास्तों को तलाश करें, कर कत्तन वाल तू ध्यान कुड़े। जे दाज विहोनी जाएंगी, वो पहले लड़कियों की जब शादी होती थी तो एक तैयारी होती थी जहेज की, वो वेलना, वो क्या सॉरी चरखा, चरखे के ऊपर वो कपड़ा तैयार करती थी, वो सूतर तैयार होता था, वो धागा तैयार होता था, उससे फिर आगे कपड़ा बनता था, बिस्तर बनते थे। कर कत्तन वल तू ध्यान कुड़े, कर कत्तन वल ना वेली रो कर कार कुड़े। फारग मत बैठो, कुछ काम करो, जिंदगी को खूबसूरत बनाओ। आज घर विच नवी कपा कुड़े, आज तेरे पास ताज़ा ताज़ा कपास है, तू जब जब चरखा डा कुड़े। हमें यानी जल्दी जल्दी चरखा, वो लो, वो वेलना, चरखा, इस पे काम होता है। पहले वेलने में से कपास को निकाला जाता है, उसमें से जो पेवे होते हैं, बीज होते हैं, वो अलग हो जाते हैं, कपास बाकी बच जाती है। फिर उस कपास को चरखे पर लेकर आते हैं और चरखे से वो सूतर तैयार होता है, उस सूतर से फिर गाँव का वो जोलाहा, वो कपड़ा बुनता है। लेकिन धागा तो उसे आप नहीं देना होता है। आज घर विच नवी कपा कुड़े, तू चब चब चरखा डा कुड़े। जे दाज विहोनी जाएंगी ते किसे दी अख ना भाएंगी। और अगर तू ससुराल में बगैर किसी जहेज के चली गई, बगैर कपड़े के, तेरे पास अच्छा सामान नहीं होगा तो तुझे तेरे ससुराल वाले पसंद नहीं करेंगे। तेरे नाल दियां दाज रंगाए नहीं, उन्हें सूए सालू पाए नहीं। यानी जो तेरे साथ की सहेलियां हैं, उन्होंने अपना दाज रंग लिया, तैयार कर लिया और उन्होंने लाल कपड़े पहन लिए। मतलब इस दुनिया के अंदर कितने अल्लाह वाले हुए, दरवेश हुए, जिन्होंने इरफान को पा लिया। ए इंसान, तू क्यों बाकी है? तुझे भी इल्म और इरफान के समंदर के अंदर गोता लगाना है, तुझे भी सुआ सालू पहनना है, तुझे भी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है। नो अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। सब लोग दोनों हाथ सामने लेकर आए हैं ना, गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच करें बॉडी को, हाँ मजे से, जरा बॉडी पीछे जाए, अपर बैक डाउन जाए। और अपर बैक का मतलब है आपके सीने का पिछला हिस्सा, वो नीचे जाए। और ओके, नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड। हाँ जी, घुटने जमीन से ऊपर है, हाथों और पाँव पर वजन। मेरी तरफ देखिए जरा, थोड़ा मुस्कुराओ भी। हाँ, राइट साइड से देखिए। हाँ जी, सज्जे पासों पीछे पैर देखो ना। हाँ, खब्बे पासों। ओके, अब मेरी तरफ देखिए। हाँ, ऐसे ही रहना है। राइट पाँव को उठा के एक्सट्रीम राइट साइड। हाँ, ऐसे मुस्कुराओ ना, मजा होना ना। हाँ, अड्डी थल्ले लगी है सज्जी। ओके, नो राइट हैंड अप। ओके, ऊपर हाथ को देखिए। और ओके ओके, वापस गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। हो गुड। हाँ, बदल के रख दियां दे जिंदगी नू। ऐ सोचो, ए सोच के रखो, दरवाज़ा उसके लिए खुलता है दोस्तों जो दरवाज़ा नॉक करता है। अल्लाह का फजल और करम तलाश करना पड़ता है। आप सुबह आयो उसकी रहमतें समेटने के लिए। वंस अगेन अपवर्ड फेसिंग। हाँ, अपवर्ड, मुस्कुराओ ना थोड़ा जा। ओ गुड, फेस अप। लेफ्ट पाँव बाहर, एंड नाउ लेफ्ट हैंड अप। ऊपर देखिए जरा हाथ को, और मुस्कुराइए भी थोड़ा सा। और एंड वापस डाउनवर्ड। और छुट्टी नहीं है, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा। आपको छुट्टी नहीं मिलेगी क्योंकि आप
काम करने वाले लोग हो। मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। ओके जी, राइट लेग बैक से आप लिफ्ट योर राइट लेग और गोडा सीधा करो, घुटना सीधा करते हुए, पाँव सीधा करते हुए आप, और जरा मुस्कुराते हुए, और आप और राइट पाँव को उठा के दोनों हाथों के दरमियान पीछे से खड़े हो जाओ। हाँ जी, खड़े हो जाओ ना पिछो, हाँ खड़े हो जाओ। ज़रा सजा गोडा बेंड, सजा गोडा बेंड, बेंड करो और दोनों हाथ ऊपर, यस। और आगे वाला घुटना बेंड है और ऊपर से बैक पे जाएं और बेंड करें आगे वाला घुटना, और ओके वापस एंड अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। हाँ हाँ ओके, और स्ट्रेच और बैक पे जाइए। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग अप, लेफ्ट लेग अप, स्ट्रेच कीजिए ज़रा ऊपर, और लेफ्ट पाँव सीधा, घुटना सीधा हो जाए, सर इतना कि नीचे लगने लगे मैट को, और लेफ्ट पाँव उठा के दोनों हाथों के दरमियान पीछे खड़े हो जाओ, ज़रा पीछे से खड़े हो जाए भाई। मुस्कुराहट तो हर लम्हे मुस्कुराने रहो, और नीचे दोनों हाथ ऊपर और ऊपर और ऊपर, और यस, दरमियान में से जाइए नीचे, और ओके दोनों हाथ वापस, अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। हो नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, ओके गोडे जमीन पे और मेरी तरफ फेस करके बैठ जाओ। नरमी हमें इस कायनात की उस मरकज़ के साथ, उस अंदरूनी एनर्जी के साथ जोड़ती है। हम जुड़ ही जाते हैं, जो इस पूरी कायनात की सच्चाई है। अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द। तो नरमी ही सेहत है। आप नरम होते चले जाएं, सेहत को कहीं से लाना नहीं पड़ेगा, सेहत आ ही जाएगी। पत्थर जब नरम हो जाए तो पानी को लाना नहीं पड़ता, पानी पत्थर के अंदर समा ही जाएगा। सिर्फ नरमी, नरमी और नरमी चाहिए। डीप ब्रीथ, राइट नथना बंद कीजिए, फेस ऊपर कीजिए, लेफ्ट साइड से ब्रीदिंग है। रुक जाइए, लेफ्ट साइड बंद कीजिए, राइट साइड से। रुक जाइए। हमारी ज़िंदगी प्यार से, मोहब्बत से, खुशियों से और अमन से भरे। आज के सेशन में जो लोग आए हैं सब पर अल्लाह का फजल और करम हो। जी दोनों हाथों को रगड़ेंगे और अपने फेस पे दोनों हाथों को फिर लें। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी।